नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 27 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। नुआ राशन कार्ड यह सहित कटि राशन कार्ड को नहीं बड़ सूचना। अन्यपटे पहलग्राम आक्रमण को नहीं भारत पाकिस्तान मध्य अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर सब आसी। सहित किसी नुआ योजना राज्य सरकार लागू करिसेंती। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 22 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 सीमावर्ती गाँ गुड़िक फसल काटी देबाको निर्देश। भारत पाकिस्तान भितर पहलगाम आतंकवादी हमला पर उत्तेजना जारी रही। ए समय रे पाकिस्तान सीमावर्ती समस्त अंचल गाँ गुड़ी को तुरंत फसल काटी नड़ा उठाई देबाको निर्देश दिया जायछि। तबे गाँ लोकंक कहिबा अनुसार सेमानंकु बीएसएफ अधिकारी माने ए नै निर्देश दैचंती। सेमाने एहा उपरे काम आरंभ करि दैचंती। एपटे भारत पाकिस्तान उत्तेजना मध्यरे बाघा अटवारी सीमा बंद रही। यह व्यतीत सीमार उत्तेजना लगी रही। नंबर 2 गणमाध्यम चैनल को 9टी निर्देशनामा जारी। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण को नहीं भारत पाकिस्तान मध्य उत्तेजना को दृष्टि रखी केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समस्त गणमाध्यम चैनल पर एक परामर्श जारी करिसेंती। जातीय सुरक्षा को ध्यान रखी परामर्शदाता जारी करा जायछि। एथिरे कुहा जायछि जे सुरक्षा बाहिनीर प्रतिरक्षा अभियान एवं कार्यकलापर सीधा प्रसारण करा जिबा उचित नुहे। जातीय सुरक्षा स्वार्थ को दृष्टि रखी समस्त मीडिया प्लाटफर्म न्यूज एजेंसी सोशल मीडिया व्यवहारकारी को प्रतिरक्षा एवं अन्यान्य सुरक्षा संबंधी कार्य विषय रे रिपोर्ट करने समय रे सर्वाधिक दायित्वर सहित कार्य करने को कहा जायछि। हाँ दर्शक बंधु आगु तो रज पर्व आसुची कौन गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया चाहूछंती ताले जोगाजोग करंतु कोलकातार सबुठ बड़ मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलिंग कंपनी सहित प्रकाश एंटरप्राइज साड़ी जोगाई दउछि मात्र 115 टंका। नाइटी पाई परिबे मात्र 80 और कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टंका। छोट पिलांको आइटम पाई परिबे मात्र 36 टंका। A to Z रेडीमेड गारमेंट आइटम 15,000 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल रहुछि। नंबर 3 सिंधु नदीर पानी न देले रक्त बहिब सीधा सड़क पाकिस्तान भारत को देला धमक। जम्मू काश्मीर पहलग्राम रे आतंकवादी आक्रमण पर भारत पाकिस्तान संपर्क अधिक बिगड़िछि। तेबे भारत एहार मध्य पाकिस्तान उपरे वाटर स्ट्राइक करिछि जहाकु नै दुई देश मध्य बयानबाजी जारी रहिछि। पाकिस्तान पूर्वतन वैदेशिक मंत्री एवं पाकिस्तान पीपुल पार्टी पीपीपी मुख्य बिलावल भुट्टो सिंधु जल चुक्ति को नहीं भारत को धमक देइचंती। से कहिचंती भारत जदि सिंधु नदीर जल अटकाए तेबे रक्त बहिब बोली भारत जानी रखू। नंबर 4 बढ़िला श्रीमंदिर सुरक्षा। श्रीमंदिर सुरक्षा एवं श्रृंखला पाई राज्य सरकार बड़ पदक्षेप नियोजित हेले श्रीमंदिर स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी कमांडर सहित 2 जन डेप्यूटी कमांडर एवं 3 जन असिस्टेंट कमांडर नियोजित होइचंती। आसंता 28 तारिख पूर्व एमानंको ड्यूटी रे जोग देबाकू दायित्व रे रहिबा पाई पुलिस हेडक्वार्टर रु अतिरिक्त डीजींक पक्षरु निर्देशनामा जारी होइछि। श्रीमंदिर सुरक्षा बाहिनी कमांडर भावरे तापस रंजन दास को नियोजित करा जायछि। तेबे एथिरे 8 जन इन्स्पेक्टर 11 सब इन्स्पेक्टर एवं 24 जन असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति होइचंती। नंबर 5 गरीबंको राशन कार्ड कटिथिले तुरंत आवेदन करबाको कुहागला। ए केवाईसी रे गरीबंकर राशन कार्ड कटिथिबा अभियोग प्रसंग रे मुह खोलिले मंत्री कहिले शीघ्र जणांतु। जेउ गरीब मानकर कार्ड कटिचे मोते कुहंतु बोली कहिचंती खाउटी कल्याण जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। आम पाखरे पर्याप्त कार्ड अच्छी आमे नुआ लोक मानकु कार्ड देउचु। जदि भूल रे कहार कार्ड कटि जाइछि तबे आउ थरे कार्ड पई आवेदन कले सेमानकु कार्ड मिलि परिबो। आउ थरे आवेदन कला परे सर्वे करी कार्ड दिया जिवो बोली मंत्री जणाइचंती। पाखापाखि 1 लाख लोक मानकर राशन कार्ड कटिछि। नंबर 6 बढ़िबो कल्याण मंडप भड़ा। बाहाघर ऋतु आरंभर निम्न मध्यवित्त एवं मध्यवित्त परिवार को लागिछि झटका। निज आय बढ़ाइबाको मध्यवित्तक तंटी रे खोज पकाइछि बीएमसी। रॉकेट बेगरे बढ़ुछि कल्याण मंडपर भड़ा 60% भड़ा बीएमसी वृद्धि करिछि। एही नुआ दर साधारण परिवार होश उड़ाई दैछि। जेउ कल्याण मंडप 30,000 टंका बुकिंग हेउथिला एबे एहा 48,000 टंका बुकिंग हेबो। बीएमसी पक्षरु भुवनेश्वर रे थिबा कल्याण मंडप एवं कम्युनिटी सेंटर गुड़िकर दर बढ़िछि। यूनिट 6 कल्याण मंडपर दर पूर्वरु 26,000 टंका थिला एबे एहा 30,000
380 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 7 ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା ପାରଦ। ନମ୍ବର 8 ଦୀଘାରେ ଯୋଗଦେଲେ ସେବକଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆରତୀ, ବେଶ, ଅବକାଶ ପୂଜାରେ ଯେପରି କୌଣସି ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ନୀତିରେ କୌଣସି ସେବକ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପାଦକ ହରେକୃଷ୍ଣ ସିଂଘାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ସେବକ ସଭ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ। ସରିଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଏବେ ଚାଲିଛି ଖାତା ଦେଖା। ଖାଲି ଫଳାଫଳକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଖାତା ଦେଖା ସରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା ସରି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାରଣ ଏପ୍ରିଲରେ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଖାତା ଦେଖା ସରିବା ପରେ ମେ 15ରୁ 20 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନମ୍ବର 10 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ହେଲା 20,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ପଦବୀରେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସରକାର ଏବେ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମ 13,800 ଟଙ୍କାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 20,000 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପିଛିଲା ଭାବରେ 1/1/2023ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 12,748 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 95 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 11 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ବନ୍ଦ ରହିବ। ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଏହା ସହିତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଆଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଥିବାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 12 ଜୁନ 1ରୁ ରବି ଧାନ କିଣାଯିବ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ 16,60,000 ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ 73,45,000 ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦରରେ 16,853 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏହା ସହିତ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ 5,862 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ରବି ଋତୁ ସକାଶେ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣାଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 13 ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବେନି ଅନୁଭବ। ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସିନେଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ଘରୋଇ ହିଂସା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଏହା ସବୁ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମାମଲା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅବା ଭରଣ ପୋଷଣ ଲାଗି ଅନୁଭବଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ କଟକ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 କଟକ ସହରରେ 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଟକ ସହରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ସହରରେ 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ
ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭିସାରେ କଟକରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏବେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ନାବାଳିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ନାବାଳକ 2 ଜଣଙ୍କର ମା ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବାପା ପାକିସ୍ତାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 14 କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସୁଲତା। ବୟାନ ଦେଲେ ପୁଣି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ପହଲଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପଚାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ସୁଲତାଙ୍କ ବୟାନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁଲତା ଦେଓ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଚରାଉଚର କଲେ ଏନ୍ଆଇଏର ଟିମ୍। ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଇଶାଣୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍। ନମ୍ବର 15 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପହଲଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 16 181 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ନରସଂହାର ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ସେନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 181 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ସେହିପରି ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍। ଏହା ସହିତ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17 ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣର 5 ଜଣ ପିଶାଚମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଜାରି ହେଲା। ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣର ପିଶାଚମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି ସେନା। ଲସ୍କରେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ସୈଫୁଲ୍ଲା ସୁଖାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ହାଜିବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଲସ୍କରେ ଏହା ସହିତ ହରକତ ଉଲ୍ ଜିହାଦି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 18 ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଫାଙ୍କା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ବନ୍ଦ କଲେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବ ପାକିସ୍ତାନ। ଶାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅନେକ କିଛି ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଭାରତକୁ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ସମର୍ଥନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୋଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026 ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।